हेलो एवरीवन श्रीराम एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आधुनिक इतिहासर पार्ट 2 रे 1857 मसीहार सिपाही विद्रोह, महात्मा गांधी आंदोलन, जातीय कार्यकलाप एवं सामाजिक और धर्म संस्कार आंदोलन गुड़िकर संक्षिप्त विवरणी विषय आलोचना करिबा। प्रथमे आम 1857 मसीहा सिपाही विद्रोह विषय संपूर्ण रूपे आलोचना करिबा। 1857 विद्रोहर प्रमुख कारण गुड़िक। प्रथम, राजनैतिक कारण। डेलहाउसीଙ୍କ व्याप्त उत्तराधिकार नीति, वेल्सलीଙ୍କ सहायतार संधि नीति और अवधर सम्मिश्रण। सिपाही विद्रोहर सामाजिक कारण। सतीदाह प्रथार निषेध एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन। ख्रीष्टियान मिशनारी मानक प्रशय। सिपाही विद्रोहर सामरिक कारण। भारतीय सैन्य मानकु ब्रिटिश सैनिकों तुलन में कम दरमा दियाजिवो। सैनिक मानकु जातिगत और धार्मिक चिन्ह व्यवहार करिबारे बारण कराजिवो। तत्कालीन कारण। पुराना ब्राउन बेस बंदूक बदल में एनफिल्ड राइफल व्यवहार एवं कारतूज रे गाईर चर्बी व्यवहार हेउथिबा खबर। विद्रोहर आरंभ। 29 मार्च 1857 मसीह बाराकपुर ठारे मंगल पांडे नामक जड़े सैनिक गाईर चर्बी थिबा कारतूज को पार्टी रे खोलिबा को मना कर देइथिले। फलस्वरूप तांको गिरफ करा जाई 8 एप्रिल 1857 रे फांसी दिया जाइथिला। 10 मे 1857 मसीह मीरठ रे 20 एनआई पदातिक बाहिनी 1857 विद्रोह आरंभ करथिले। 1857 विद्रोहर प्रमुख केन्द्र गुड़िक होची लखनऊ। नेतृत्व बेगम हजरत महल। दमन कैम्पबेल 1 एप्रिल 1858। बेगम हजरत महल नेपाल चली जाइथिले। कानपुर रे सिपाही विद्रोह नेतृत्व नहीं नाना साहेब। नाना साहेब सेनापति थिले तांतिया तोपे, जहाको आत्माराम पांडुरंग कहुए। कैम्पबेल कानपुर दखल करथिले एवं नाना साहेब नेपाल चली जाइथिले। झांसी नेतृत्व नहीं लक्ष्मीबाई। ग्वालियर रे स्मिथ एवं हिरोजों सेना सह लड़ुवा बेले रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त होइतिले, अर्थात शहीद हो जाइथिले। सिपाही विद्रोहर अन्यान्य केन्द्र। मंदसौर नेतृत्व नहीं फिरोज शाह। ओडिशा नेतृत्व नहीं सुरेंद्र साय। परिणाम है 1858 भारत सरकार आईन अनुजाई ईस्ट इंडिया कंपानी शासन बंद करागला एवं भारत सीधासलख ब्रिटिश राजा रानी शासनाधीन को आसिला। किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य। रानी लक्ष्मीबाई प्रकृत नाम मणिकर्णिका तांबे। पिता मोरपंत तांबे। माता भागीरथी सापरे। स्वामी झांसीर राजा गंगाधर नेवालकर। बहादुर शाह जाफर थिले भारतर शेष मोगल सम्राट। 1857 विद्रोह पर तांकु रांगुन पठाई दिया जाइथिला। महात्मा गांधी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी। माता पुतुलीबाई। पत्नी होउचंती कस्तूरबा गांधी बा तांको बा नाम रे परिचित। पुत्र 4 जण हरिलाल, मणिलाल, देवदास एवं रामदास। जन्म 2 अक्टोबर 1869 पोरबंदर अर्थात गुजरात रे जन्म होइतिले। मृत्यु 30 जनवरी 1948 रे मृत्युवरण करथिले। महात्मा गांधी आंदोलन। गांधीजींकर आंदोलन सत्याग्रह। दक्षिण आफ्रिका रे 1893 मसीह 1915 सत्याग्रह नामक एक नूतन जन आंदोलन प्रतिष्ठा करी सेठारे वर्ण वैषम्य नीति विरुद्ध रे सफलतार सह लड़ाई करथिले। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 रे दक्षिण आफ्रिका भारत फेरीथिले। भारत रे सत्याग्रह आंदोलन 1917 मसीह बिहार चंपारण को जाई नील चाषर दमनकारी व्यवस्था विरुद्ध रे संग्राम करिबा पई चाषी मानकु उत्साहित करथिले। 1919 मसीह से प्रस्तावित रावनाथ आईन 1919 विरुद्ध रे देशव्यापी सत्याग्रह आरंभ करने को निष्पत्ति नेइथिले। असहयोग आंदोलन 1920 22 सेप्टेम्बर 1920
କଂଗ୍ରେସ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଖିଲାଫତ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ସମର୍ଥନ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1930 ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ସରକାର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 8, 1942ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପାଧି। ମହାତ୍ମା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଡାକୁଥିଲେ। ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ। ବାପୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କହିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ, ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଫ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁଜଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର କୋକିଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। 1916 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ 1915 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1937 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଯୋଜନା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 28 ଡିସେମ୍ବର 1885ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885। 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ବମ୍ବେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୋମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 72 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ 1886ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସଭାପତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। କଂଗ୍ରେସର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ 1887। ଏହି ଅଧିବେଶନ ମାଡ୍ରାସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସଭାପତିତ୍ୱ ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତୟାବଜୀ କରିଥିଲେ। ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତୟାବଜୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ 1888। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସଭାପତିତ୍ୱ ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ସଭାପତି ଥିଲେ। 1896 କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତିତ୍ୱ ରହିମତୁଲ୍ଲା ଏମ୍ ସାୟାନୀ। ସ୍ଥାନ କଲିକତା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1906 କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1907 ସୁରଟ ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତି ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନରମପନ୍ଥୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଚରମପନ୍ଥୀ। 1911 କଲିକତା ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତି ବିଶନ ନାରାୟଣ ଧର। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣ ମନ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1916 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତି ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ନରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। 1917 କଲିକତା ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତି ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଆନି ବେସାନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି ଥିଲେ। 1924 ବେଲଗାଁଓ ଅଧିବେଶନ। ସଭାପତି ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1925
କାନପୁର ଅଧିବେଶନ ସଭାପତି ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଭାପତି ଥିଲେ। 1929 ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1946 ମିରଟ ଅଧିବେଶନ ସଭାପତି ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥିଲେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଯାହା ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା 1937 ମସିହା ଫୌଜପୁର ଅଧିବେଶନ। ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1938 ଏବଂ 1939 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନ 20 ଜୁଲାଇ 1905ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନ ଘୋଷଣାନାମା 16 ଅକ୍ଟୋବର 1905ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 7 ଅଗଷ୍ଟ 1905ରେ କଲିକତାର ଟାଉନ୍ ହଲ୍‌ଠାରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 16 ଅକ୍ଟୋବର 1905 ଦିନକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ରୋଧ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଦିନକୁ ରାକ୍ଷୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 1905 ବନାରସ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବର୍ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆମର ସୋନାର ବାଂଲା ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧୀନରେ ବିଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। 1911 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବା ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଭାଜନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଭାଜନ ବିରୋଧୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ପୁନା ଏବଂ ବମ୍ବେ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଏବଂ ଅଜିତ ସିଂ ପଞ୍ଜାବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୈୟଦ ହାଇଦର ରଜା ଦିଲ୍ଲୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଚିଦାମ୍ବରମ ପିଲ୍ଲାଇ ମାଡ୍ରାସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନାଲି, ସବୁଜ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1907 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନରମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ମତଭେଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଅକ୍ଟୋବର 1906ରେ ସାର ଆଗା ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମୁସଲିମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିମଲାରେ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରଥମ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। 2. ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। 3. ଏକ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଉଚିତ। 30 ଡିସେମ୍ବର 1906ରେ ଢାକାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହମ୍ମଦାନ ଏଜୁକେସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ବୈଠକରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଢାକାର ନବାବ ସଲିମୁଲ୍ଲାହ ଖାନ ମୁସଲିମ ଲିଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ସଭାପତିତ୍ୱ ୱାକାର ଉଲ ମୁଲକ କରିଥିଲେ। 1908 ମସିହାରେ
ଆଗା ଖାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ସ୍ୱରାଜ ଦାବି 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ 1930କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ 1930କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ସୁରଟ ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅଧିବେଶନ 1907 ମସିହାରେ ସୁରଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନରମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ମତଭେଦ ହେତୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରଟ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତିତ୍ୱ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ କରିଥିଲେ। ସୁରଟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଚରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏବଂ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ନେଇଥିଲେ। ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ମର୍ଲେ ମେଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର କଂଗ୍ରେସ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନରମପନ୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1909 ସମୟରେ ଲର୍ଡ ମୋର୍ଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ପରିଷଦର ଆକାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କର୍ପୋରେସନ, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇସରାୟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ସହିତ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଦର ପାର୍ଟି ଗଦର ପାର୍ଟି 1913 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଗଦର ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା। ଗଦର ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲାଲା ହରଦୟାଲଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଗଦର ପାର୍ଟିର ଥିଲା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇବା। ଆମେରିକାର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଦର ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୁଗାନ୍ତର ଆଶ୍ରମରୁ ଦି ଗଦର ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗଦର ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା, ଲାଲ ହରଦୟାଲ, କରତାର ସିଂ ସରାୱା, ସନ୍ତୋଷ ସିଂ, ହରନାମ ସିଂ କୋଟଲା, ଲାଲା ଠାକୁର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଦର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ଭୂମିକା ପାଇଁ କରତାର ସିଂ ସରାୱାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 1915ରେ ଲାହୋରରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୋମ ରୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋମ ରୁଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱଶାସନ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରେରଣା ମ୍ୟାଡମ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। 1915ରୁ
1916 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 2ଟି ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ଲୋଗାନ ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦାବି, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ, ଜାତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିବେଶନ 1916 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ ନରମପନ୍ଥୀ ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦକୁ ଭୁଲି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପାତଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ଘୋଷଣାନାମା 20 ଅଗଷ୍ଟ 1917ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଘୋଷଣାନାମା 1917 ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଅଗଷ୍ଟ ଘୋଷଣାନାମା 1917 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମଶଃ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ସ୍ୱଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଏହି ମାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଭାରତର ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ରାଓଲାଟ ଆଇନ ଏହି ଆଇନ ସାର ସିଡନୀ ରାଓଲାଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସେଡିସନ୍ କମିଟି ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଓଲାଟ ଆଇନ ସରକାରୀ ନାମ ଥିଲା ଅନାର୍କିକାଲ ଆଣ୍ଡ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ରାଇମ୍ସ ଏକ୍ଟ 1919। ରାଓଲାଟ ଆଇନକୁ କଳା ଆଇନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଓଲାଟ ଆଇନ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1919ରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ରାଓଲାଟ ଆଇନ 1919ର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ୱାରେଣ୍ଟ ବିନା ଖୋଜ ତଲାସ କରିବା, ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ହାର୍ବି କର୍ପସ ଅଧିକାରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଚାର ବିନା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେପାଜତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ବିନା କାହାକୁ ବି କାରାଗାରରେ ରଖିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। କେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ପ୍ରେସର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଓଲାତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରାଓଲାତ ଆଇନର ପ୍ରତିବାଦରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 6 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ଏକ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ରାଓଲାଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ରାଓଲାଟ ଆଇନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ 6 ଏପ୍ରିଲ 1919କୁ ଜାତୀୟ ଅପମାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଓଲାଟ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା 2 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 19 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗଳିରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଓଲାଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 6 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ
ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ବୈଶାଖୀ ଦିନ ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଂସରାଜ ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏହି ସଭା ବିଷୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନ ନେଇ ଏହି ସଭା ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାବଳୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ, ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ପଦବୀକୁ ବା ଉପାଧିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ସି ଶଙ୍କରନ ନାୟର ଭାଇସରୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୱିଲିୟମ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କର କେସରୀ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1919ରୁ 1922 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନମାନେ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ବା ଖଲିଫା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତୁର୍କୀକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖଲିଫାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖଲିଫାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅପମାନ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୌକତ ଅଲି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଲି ଭ୍ରାତାଦ୍ୱୟ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଏବଂ ଅଜମଲ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1919 ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1919 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ 1924 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଓ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜିକେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା 1 ଅଗଷ୍ଟ 1920ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। 1920 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ନୀତି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଥିଲେ। ଇସ୍ତାହାର। ସ୍ୱଦେଶ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହାତକଟା ସୂତା ସମେତ ସ୍ୱଦେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସମାଜରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ମନୋନୀତ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଦାବି କରିଥିଲା। 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।
ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା। ଚୌରି ଚୌରା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସହର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ 4, 1922ରେ ଏଠାରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି। ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଟିର ଗଠନ 1 ଜାନୁଆରୀ 1923। ସଭାପତି ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବିଠଲ ଭାଇ ପଟେଲ, ହକିମ ଅଜମଲ ଖାନ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ। ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବା। 1923 ନିର୍ବାଚନ। 1923 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାର 101 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 82ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପାର୍ଟିର କ୍ଷୟ। 1925 ମସିହାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ। 1919 ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 8 ନଭେମ୍ବର 1927ରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାଇମନ କମିଶନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାଇମନ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 1919 ମସିହାର ଆଇନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ସାଇମନ କମିଶନର ବିରୋଧ। କମିଶନ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏହାର ବିରୋଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ସାଇମନ କମିଶନ 3 ଫେବୃଆରୀ 1928ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଦେଶର ବହୁତ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନ ଲାହୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ବହୁତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ 1928 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ। 1928ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହି କମିଶନରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସଚିବ ବର୍କେନହେଡ୍ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଅଲି ଇମାମ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ, ମଙ୍ଗଲ ସିଂ, ଏମ.ଏସ. ଆନି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସୁହାଇବ କୁରେଶୀ, ଜି.ଆର. ପ୍ରଧାନ। ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ। କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହା 28 ଅଗଷ୍ଟ 1928ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। ବ୍ରିଟିଶ କମନୱେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡୋମିନିଅନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭାଷା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। 31 ଡିସେମ୍ବର 1929ରେ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ନେହେରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। 31 ଡିସେମ୍ବର 1929 ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ
ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 26 ଜାନୁଆରୀ 1930କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନେତୃତ୍ୱ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ବୟକଟ୍ ବା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା। ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧିଜୀ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930ରେ ନିଜର 79 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 322 କିମି ରାସ୍ତା 24 ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରି 6 ଏପ୍ରିଲ 1930ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ମାଲବାରରେ କେ କେଲପନ, ପେଶୱାରରେ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସବିନୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସର୍ବତ୍ର ଲବଣ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା, ମହିଳାମାନେ ମଦ ଦୋକାନ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର 1930ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଏହି ବୈଠକତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଥିରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ହେଲେ ବି. ଆର. ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଗାନ୍ଧୀ-ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ-ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର ବିଫଳତା ପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, କଂଗ୍ରେସ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସହମତ ହେବା, ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା, କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ। ଗାନ୍ଧୀ-ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ଭଗତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରୱିନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ଲାହୋର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1931ରେ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଆନି ବେସାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତିନୋଟି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ସମୟରେ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଧାରରେ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୈଠକ ସଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁଣି ଥରେ ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 1932ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ
16 ଅଗଷ୍ଟ 1932ରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହା ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଶିଖ ଭଳି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଏହି କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଦଳିତମାନେ ଦ୍ୱୈତ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଭୋଟ ଅଧିକାର ସହିତ ଦଳିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁନା ଚୁକ୍ତି। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁନେର ୱେରୱାର୍ଡ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ସେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ୱୈତ ଭୋଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପୁନା ଚୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। 1932 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁନା ଚୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। 1. ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ବିଭାଗରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଲା। 2. ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ 71ରୁ 147କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ସିଟ୍ର 18%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 1932ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 17 ନଭେମ୍ବର 1932 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି 3ଟା ଯାକ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରେ ଆଧାରରେ ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1935 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ 1934 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଦାବି। ପ୍ରଥମେ 1930 ମସିହାରେ କବି ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ। 1933 ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହମତ ଅଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 1940 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 1940 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ 1942 ମସିହାରେ ସାର ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତକୁ ଏକ କମିଟି ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ
ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। 1. ଭାରତକୁ ଏକ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବା। 3. ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଭାଇସରୟଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। 4. ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1942 ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1942 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍ଧାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଛଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବମ୍ବେର ଐତିହାସିକ ଗୋୱାଲିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅରୁଣା ଆସଫ ଅଲି ଗୋୱାଲିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଇଦାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କର ବା ମର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋୱାଲିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଇଦାନ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମଇଦାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆସାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆସାମରେ ବିପ୍ଳବୀ କୁଶଳ କୁଅଁରଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୋରହାଟ ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ ଜିରୋ ଆୱାର ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନେତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପୁନେର ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାନଗର ଦୁର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉଷା ମେହଟ୍ଟା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରେଡ଼ିଓ ଚଲାଉଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରଥମ ଡିଭିଜନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ 1942 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1943 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 3ଟି ବ୍ରିଗେଡ୍ ଥିଲା। 1. ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ୍, 2. ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏବଂ 3. ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍। ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡ୍ର ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗଠନ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପତାକା ଏକ ତିରଙ୍ଗା ଭଳି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1920 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହରିପୁରା 1938 ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା 1938 ଅଧିବେଶନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2 ଥର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1939ରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜାତିର ପିତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। 1943 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ 1945 ମସିହାରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବିଧାନସଭା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭା 1946 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାର ନିମ୍ନ ସଦନରୁ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରଣୀୟ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା
389। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଦେଶରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ 292। ଚିଫ୍ କମିଶନର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ 4। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ 93। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଦେଶର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଭା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହିନ୍ଦୁ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 210 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ମୁସଲିମ 78 ଜଣ, ଶିଖ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। 10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକମାତ୍ର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିଜର ସଦସ୍ୟ ପଠାଇ ନଥିଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏବଂ ତେଜ ବାହାଦୁର ସପ୍ରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭା 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ 1946 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ବି.ଏନ୍. ରାଓ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର କମିଟି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା ପାଇଁ ଆଡ୍-ହକ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଫେଡେରାଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର। ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍‌ର ଦାବିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍‌ର ଦାବିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିବସ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946, ଯାହାକୁ 1946ର କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ତାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାର ଏକ ଦିନ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର କଲିକତା ସହର ମୁସଲିମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ ଯୋଜନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ ଭାରତର ବିଭାଜନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ 3 ଜୁନ 1947ରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାରତକୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଯୋଗ ଦେବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ରେଡ୍‌କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ସମୟରେ ଭାରତରେ 562ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ କଠୋର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ 1948 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ନାମ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ପୋଲୋ। ମୀର ଓସମାନ ଅଲି ଖାଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶେଷ ନିଜାମ ଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ବା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଲେଖକ ବା ସମ୍ପାଦକ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍ର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅନହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଲା ଲଜପତି ରାୟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୀର ସାବରକର, ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ, ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ, ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ନବଜୀବନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍, ଅଲ୍ ହିଲାଲ, ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦି, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ, ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଆନନ୍ଦ ମଠ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଭାରତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଭାରତୀ ଭାରତୀ, ମୈଥିଳୀ ଶରଣ ଗୁପ୍ତ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଲିଡର, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ, ନେସନ୍, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଗୀତା ରହସ୍ୟ, କେଶରୀ, ମରାଠା, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, କର୍ମୟୋଗୀ, ଯୁଗନ୍ତର, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଦ ଆର୍କଟିକ୍ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭେଦ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରହାର ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶବ ସିନ୍ଦୁକରେ ଶେଷ କଣ୍ଟା ହେବ। ଏହା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା ଲଜପତି ରାୟ। ସାଇମନ କମିଶନ ଫେରିଯାଅ। ଲାଲା ଲଜପତି ରାୟ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭଗତ ସିଂ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସରଫରୋଶୀ की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल, जनगण मन अधिनायक जय हे। रवींद्रनाथ ठाकुर, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता, पार्षद। सामाजिक संस्कार आईन, शिशु हत्या निषेध 1798 1805, सतीदाह प्रथा निषेध 1829, दासत्व प्रथा निषेध 1843, हिंदू विधवा विवाह आईन 1856, दासत्व प्रथा निषेध 1843, हिंदू विधवा आईन 1856, सम्मति आईन 1891, झीओं विवाह बयस 12 वर्ष, शारदा आईन 1930, झीओं विवाह बयस 14 वर्ष और पुओं विवाह बयस 18 वर्ष। ब्रिटिश शासन समयर प्रमुख निर्माण और सेमानंकर स्थपति इंडिया गेट, एडवार्ड लुटियंस 1931, संसद भवन, एडवार्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर 1927, राष्ट्रपति भवन, एडवार्ड लुटियंस 1929, विक्टोरिया पैलेस, कलिकता, विलियम एमरसन 1921 मसीह, गेटवे ऑफ इंडिया, जॉर्ज व्हिटे 1911 मसीह आरंभ करते 1924 मसीह संपूर्ण करते। प्रमुख व्यक्तित्व एवं सेमानंकर लोकप्रिय उपनाम उपनाम विश्वकवि बा गुरुदेव। व्यक्तित्व रवींद्रनाथ ठाकुर, शहीद ए आजम भगत सिंह, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्वाइद ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय नवजागरणर नक्षत्र राजा राममोहन राय, महामना पंडित मदन मोहन मालव्य, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफर खान, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादाभाई नारोजी, पंजाब केसरी, लाला लजपति राय, दीनबंधु, सीए ऑफ आंड्रेजू, देशबंधु चित्तरंजन दास, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बाल पाल, लाला लाजपति राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 1900 एवं 20 शताब्दीर सामाजिक धार्मिक आंदोलन
ଉଣେଇଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି କୁସଂସ୍କାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ 20 ଅଗଷ୍ଟ 1828 ସ୍ଥାନ କଲିକତା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟବିବାହ ପ୍ରଥା ଏବଂ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ 1867 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାଦେବ ରାଣାଡେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 10 ଏପ୍ରିଲ 1875 ବମ୍ବେରେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମୂଳ ନାମ ଶଙ୍କର। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ ଚିନ୍ତକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। ସେ 1897 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ 1893 ମସିହାରେ ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି 1875 ମସିହାରେ ଜଣେ ରୁଷୀୟ ମହିଳା ମ୍ୟାଡାମ ଏଚ.ପି. ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଚ.ଏସ. ଓଲକଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ସେ 1882 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ନିକଟସ୍ଥ ଅଡିୟାର ଠାରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ସାର ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ, ଯାହାକୁ ସାର ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାଁ ଆଲିଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ। 1856 ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଆଇନଗତ ବିଧବା ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ 1873 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବର୍ବରତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦୀ ସର୍ବୋପରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମହିଳା, ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି 1784ରେ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ସଭା 1815ରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1826ରେ ହେନରୀ ଲୁଇସ ଭିଭିଆନ ଡେରୋଜିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା 1839ରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ରହନୁମାଇ ମଜଦାଏସନ ସଭା 1851ରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସୋସାଇଟି 1864ରେ ସାର ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପୁନା ସାର୍ବଜନିକ ସଭା 1867 ମସିହାରେ ଏମ.ଜି. ରାଣାଡେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶାରଦା ସଦନ 1889 ରମାବାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅଭିନବ ଭାରତ ସଂସ୍ଥା 1904 ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପୁନା ସାର୍ବଜନିକ ସଭା 1867ରେ ଏମ.ଜି. ରାଣାଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଶାରଦା ସଦନ 1889 ରମାବାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିନବ ଭାରତ ସଂସ୍ଥା 1904 ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି 1907 ବାରୀନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ବା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀ 1912ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ 1927 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏବଂ ଦଳିତ ଜନମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। କୋଲ ବିଦ୍ରୋହ। ସ୍ଥାନ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ସମୟ 1831ରୁ 32। କାରଣ ଔପନିବେଶିକ ସରକାର ଅଣ ଆଦିବାସୀ ସୁଦଖୋର ଜମିଦାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1855ରୁ 1856। ସିନ୍ଧୁ ମାଝୀ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ମାଝୀ। ସାନ୍ତାଳମାନେ ବାହ୍ୟ ଶାସନକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ନିଜର ସରକାର କିମ୍ବା ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।